الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ثم إلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أجل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح عم جعفر بن الله بن حسين السقاف، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين، يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن، من جميع الأمراض، من جميع الذنوب، من جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها. أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان، ويبلغنا رمضان مع اللطف والعافية والأعمار في صحة وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Terakhir pembahasan kita sampai di paragraf terakhir halaman ke-52 dari kitab Minhajul Abidin. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana pentingnya menuntut ilmu dan bahayanya pula bagi mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari, dan bahayanya pula bagi mereka yang menjalani hidup ini dengan kebodohan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau Mi'raj. Beliau melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah al-fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Qalu ya Rasulullah minal mal, kata sahabat, ya Rasulullah, yang kau maksud fakir itu fakir dari harta? Qala la bal minal ilmi, kata Rasulullah, tidak, bukan fakir terhadap harta, tapi bahkan mereka fakir terhadap ilmu. Kemudian di pertemuan yang lalu kita membahas kesimpulan dari bab lintasan ilmu ini, yaitu ketika kita memandang, merenungi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil-dalil atau bukti-bukti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapati bahwa kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Dan kita juga sudah bahas bagaimana sifat-sifat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ringkas. Begitu pula terakhir pembahasan kita yang diyakini oleh para salaf saleh yang terdahulu, di antaranya adalah
bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan dilihat oleh hamba-hambanya di surga nanti tanpa terikat oleh arah dan tidak terikat oleh jarak dan tempat. Itu sebabnya Allah itu ada. Kemudian Al-Quran yang kita baca, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bukan ciptaan Allah, tapi Al-Quran itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya dia bukanlah terbentuk dari huruf-huruf, terangkai dari huruf-huruf, dan juga tidak bersuara. Kemudian kita juga meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, di kerajaan langit dan di kerajaan bumi, semuanya terjadi atas kehendak dan keinginan dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang berbahaya, iman, kafir, semuanya itu terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kewajiban apapun terhadap ciptaan-ciptaannya. Dia tidak punya kewajiban, tapi semua ciptaannya memiliki kewajiban terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. La yus'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak punya kewajiban untuk ditanya nanti di hari kebangkitan. Tidak ada yang punya hak bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kau tentukan A, mengapa kau tentukan B, tidak. Tapi mereka yang ingin menanyai Allah itu justru nanti akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum yus'alun. Mereka itu yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan pahala dari Allah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan itu datang dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang dihukum, maka dia dihukum dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk mereka yang mendapat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa ma warada ala lisani sahibi syar'i salawatullahi alaihi wa salamuhu min umuril akhirah. Dan kita juga bisa mengetahui, merenungi dan mengimani apa yang disampaikan oleh sahibus syara', oleh dia yang membawa syariat ini, salawatullahi alaihi wasalamuhu, semoga salawat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya, Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mengamini pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengiyakan dan kita harus mengimani, dan itu yang diyakini juga oleh para salaf pendahulu kita yang saleh. Apa itu? Min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Seperti apa? Kal hasyr, seperti hari kebangkitan, bahwa semua makhluk nanti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari dikumpulkan. Al-hasyr itu hari dikumpulkannya segala sesuatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nasyr, dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini harus kita, sesuatu yang harus kita imani, dan ini diimani pula oleh para salaf saleh yang telah mendahului kita, bahwa semua orang nanti akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah, kemudian menjadi tulang belulang kembali, kemudian dibalut lagi oleh daging, dan kemudian tumbuh lagi saraf-saraf di tubuhnya, kemudian tumbuh lagi otot-ototnya,
lalu kemudian terbungkus lagi oleh kulitnya, dan kemudian kembali bulu-bulu dan rambut yang ada pada dirinya, lalu kembali lagi nyawa ke dalam tubuhnya dan dia hidup seperti ketika dia hidup pertama kalinya. Namun semua yang hidup nanti di hari kebangkitan itu dalam kondisi usia yang muda dan dibangkitkan Allah sesuai dengan hakikat masing-masing. Ada yang dibangkitkan bercahaya, ada yang dibangkitkan gelap seperti potongan penggalan malam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita juga mengimani wa adzabil qabri. Kita mengimani adanya azab kubur seperti yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Fir'aun itu disiksa di dalam kubur. Wa su'ali munkarin wa nakirin, dan pertanyaan mungkar dan nakir. Ini termasuk apa yang diyakini juga oleh para salaf pendahulu yang saleh, yang harus kita yakini juga bahwa nanti ketika manusia berada di dalam kubur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus malaikat mungkar dan nakir, kemudian akan memberikan pertanyaan kepada penduduk kubur itu sebagai bukti pertanyaan itu, padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala kondisi hambanya masing-masing. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan hujjah-hujjah, bukti-bukti bagi hamba itu. Nanti malaikat mungkar dan nakir itu akan bertanya kepada setiap mereka yang dikubur tentang siapa Tuhan mereka, tentang siapa apa agama mereka, kemudian akan bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mizan was sirat. Begitu pula kita juga mengimani al-mizan dan as-sirat. Mizan yaitu timbangan amal hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dibangkitkan, dia akan dihisab, kemudian akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal baik sekecil apapun, nanti dia akan melihat dampak dari amal baiknya itu di akhirat. Dan siapa yang beramal buruk sekecil apapun, kalau dia mati tidak bertaubat, dia akan melihat dampak dari amal keburukannya nanti ketika dia dibangkitkan dan ditimbang amal perbuatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang amal perbuatannya lebih berat daripada amal buruknya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang lebih berat amal baiknya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang tentram. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan siapa yang ringan amal baiknya, lebih berat amal buruknya, maka dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Wassirat, dan juga mengimani jembatan yang ada di atas api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntum illa wariduha, kata Allah di dalam ayat, tidaklah setiap orang di antara kalian kecuali pasti akan melewati jembatan itu, walaupun dia rasul, walaupun dia nabi,
pasti akan melewati jembatan itu yang disebutkan di dalam hadis tipisnya jembatan itu lebih tipis daripada rambut, satu helai rambut yang dibelah menjadi 7, dan dia lebih tajam daripada pisau. Siapa yang melewatinya jembatan itu, maka dia akan selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tergelincir, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan langsung masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, saat seseorang melewati jembatan itu, di bawahnya ada kalalib, ada jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin membakar siapa yang lewat di atasnya. Ada yang melewati jembatan itu secepat kilat, ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang tergelincir masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat, lamanya perjalanan melewati jembatan itu selama 3.000 tahun, 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun datar, dan 1.000 tahun turun. Tapi mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan melewatinya dengan cepat, terutama orang-orang yang di dalam hidupnya memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika melewati jembatan itu, api neraka itu yang takut kepada mereka, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati sirat itu, neraka itu berteriak, "Juz ya mu'min, juz ya mu'min." Segera lewatlah engkau, hai orang-orang yang beriman, yaitu orang yang berkeyakinan, karena cahaya orang-orang yang berkeyakinan itu bisa mematikan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat. Nah, fahadhihi usulun, inilah akar dari agama, dari akidah, yang setiap orang harus mengimaninya jika dia mau memiliki keyakinan yang sama dengan apa yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah usul, ini adalah akar, ini adalah sumber dari keyakinan itu. Daraja as-salafu ridwanullahi alaihim ala i'tigadiha wat tamassuk biha. Mereka para salaf pendahulu yang saleh, semoga Allah meridhai mereka semua, mereka menjalani hidup berkeyakinan dan berpegang terhadap sumber akidah ini, yaitu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, mengenai sifat-sifat Allah, bagaimana firman-Nya, bagaimana sifat Al-Quran, kemudian bagaimana segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini semua sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada yang lewat dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak memiliki kewajiban apa-apa atas makhluknya. Begitu juga tentang perkara akhirat, manusia nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan, azab kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, mizan, sirat, itu semua yang diyakini oleh para salaf pendahulu yang saleh, dan mereka berpegang teguh terhadap keyakinan ini. Wa waqa'a 'alaiha al-ijma', dan mereka semua bersepakat, ijma' para ulama semuanya bersepakat bahwa akidah secara akar dari akidah itu seperti yang dijelaskan di awal tadi. Mereka para salaf semua sepakat, ijma' para ulama salafus saleh sepakat bahwa yang harus diyakini dalam akidah itu adalah ini. Kurang dari ini tidak lengkap keyakinannya. Kalau ada salah satu di antaranya yang tidak diyakini, bisa tidak lengkap keyakinannya, tidak sempurna keyakinannya. Kemudian
Jika meyakini yang berbeda dari ini, ya berarti dia memiliki keyakinan yang menyimpang dari salaf saleh yang terdahulu. Tapi semua ini secara ijma' para salaf itu meyakini yang seperti ini qabla tanawwu'il bid'ah wa zuhuril ahwa, sebelum munculnya bid'ah dan sebelum tampak ahwa, pandangan-pandangan yang menyimpang dari pandangan yang benar. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa saat bid'ah itu muncul, maka banyak orang yang menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, kita bisa mengetahui bid'ah itu sebetulnya pada hakikatnya bukan masalah yang terkait pada furu'iyah, bukan pada amalan bid'ah itu. Bid'ah yang terjadi pada amalan itu sangat sedikit sekali. Tapi bid'ah yang paling berbahaya dan yang banyak terjadi sebetulnya bid'ah yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan seseorang kepada Allah dan kepada hal-hal yang gaib. Kalau keyakinannya terhadap keimanannya atau keyakinannya terhadap Allah atau terhadap hal-hal yang gaib ini terkena virus bid'ah, maka keyakinannya akan menyimpang dari keyakinan para salaf yang keyakinan mereka itu sama dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka yang keyakinannya menyimpang bagaimana bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang diyakini saja sudah salah. Ibaratnya mereka yang mau pergi ke satu tempat, alamatnya itu sudah salah, bagaimana dia bisa sampai ke alamat itu? Ada yang alamatnya itu total salah, ada yang sebagian dari alamat itu benar, cuma nomornya salah atau kampungnya salah. Ada yang alamatnya sudah benar, tapi di jalan dia terkena problem, itu masih bisa terus berjalan. Tapi kalau sudah alamatnya salah total, itu seperti orang yang non-muslim. Bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau alamatnya benar, tapi nomornya salah, seperti orang Islam, tapi dia memiliki pemahaman yang menyimpang dari apa yang dia yakini. Susah juga dia bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bid'ah ini sangat berbahaya jika terjadi pada akidah seseorang. Sebab mengapa saya katakan sangat berbahaya? Sebab keyakinan, namanya juga keyakinan. Keyakinan itu yang diyakini oleh seseorang. Biasanya orang yang terjangkiti bid'ah di dalam keyakinannya, dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang terkena bid'ah itu. Sebab itu sudah menjadi bagian dari keyakinannya. Jadi ketika kita mau membenarkan seseorang yang terkena bid'ah di dalam keyakinannya, atau memiliki pandangan yang menyimpang dalam keyakinannya, ketika kita mau membenarkan, bagaimana kita akan membenarkan sesuatu yang diyakini oleh seseorang? Ini sangat susah sekali. Makanya sebelum terkena bid'ah, itu lebih baik kita menyelamatkan akidah kita terlebih dahulu dengan mempelajari akidah para salaf ini dengan guru yang benar, pemahaman yang benar, dan mempelajarinya secara sungguh-sungguh supaya kita memiliki pegangan dalam menjalani hidup ini, tidak menyimpang seperti orang-orang yang telah menyimpang. Dan harus belajar dengan guru yang pemahamannya benar. Tidak bisa kita belajar akidah, belajar otodidak. Siapa yang belajar sendiri dari kitab, maka kesalahan yang akan dia dapat akan lebih banyak daripada kebenaran.
Sebab dalam beragama ini kita harus memiliki mata rantai pembelajaran sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jika kita mau memiliki keyakinan yang benar, maka ikuti apa yang diyakini oleh Imam Ghazali dan apa yang diyakini oleh orang-orang yang sefaham dengan Imam Ghazali seperti Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dan lain-lainnya. Na'udzubillahi minal ibtida'i fid din. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bid'ah di dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala yang bid'ah itu sesat, dan segala yang sesat itu ada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bid'ah di situ tentunya lebih banyak terkait dengan akidah seseorang. Wattiba'il hawa bighairi dalil, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti pemikiran-pemikiran logika tanpa dalil yang benar. Nah, berapa banyak seseorang menghukumi sesuatu dengan dalil menurut logika saya, menurut saya, padahal boleh jadi logika dia itu bisa jadi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang salah, tapi karena logika dia belum bisa mencapai apa yang dicapai oleh syariat. Makanya dalam menjalani hidup itu jangan hanya menggunakan logika saja, tapi kita harus menggunakan syariat seperti yang difahami oleh para salaf pendahulu kita yang saleh. Tsumma nazarta fi a'malil qalbi wal mawajibil batinah. Kemudian setelah itu engkau akan memperhatikan amalan-amalan hati dan kewajiban-kewajiban secara batin, wal manahi, begitu juga hal-hal yang dilarang di dalam batin, allati ta'ti fi hadzal kitab liyahsula laka ilmuhu, yang nantinya akan disampaikan di dalam kitab ini. Jadi kitab ini akan membahas nantinya masalah amalan-amalan hati. Apa saja hal-hal yang diwajibkan oleh hati seseorang dan apakah hal-hal yang dilarang. Allati ta'ti fi hadzal kitab, yaitu yang akan dibahas nantinya di dalam kitab ini, liyahsula laka ilmuhu, agar engkau mengetahui ilmu mengenai amalan-amalan hati ini. Tsumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila isti'malihi. Kemudian engkau juga diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang kau perlukan di dalam hidup ini agar engkau bisa menggunakan alat itu. Seperti apa? Kataharah, wassalah, wassaum, wa nahwihi. Seperti tata cara untuk bersuci, tata cara sholat, tata cara puasa, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, ini kesimpulan dari lintasan ilmu. Bab pertama di dalam kitab Minhajul Abidin. Apa saja yang harus kita pelajari terkait dengan keyakinan, akidah, dan batasan-batasannya sudah kita pelajari. Begitu juga terkait dengan amalan-amalan hati yang nanti akan kita pelajari di dalam kitab ini. Yang ketiga adalah terkait dengan hal-hal yang kita perlukan dalam beribadah, yaitu berkaitan dengan ilmu fikih. Fa'idha fa'alta dzalika, jika engkau telah melakukan semua itu, yaitu engkau telah mempelajari ilmu akidah dengan benar, mempelajari ilmu hati dengan benar, kemudian mempelajari ilmu fikih dengan benar, faqad addaita fardallahi ta'ala alaika alladhi ta'abbadaka bihi fi babil ilmi. Kalau engkau telah melaksanakan semua ini, maka engkau telah menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu, yang yaitu engkau beribadah kepadanya
dalam bab ilmu ini. Engkau telah menunaikan kewajibanmu dalam lintasan ilmu ini, yaitu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu juga melalui lisan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridah. Seperti apa faridahnya? Yaitu seperti yang baru saja kesimpulan yang kita sampaikan. Kalau engkau pelajari 3 bagian tadi, maka engkau termasuk mereka yang menunaikan kewajiban. Walaqad sirta min ulama'i ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau telah menjadi seorang ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama, yaitu yang menguasai 3 ilmu tadi. Ar-rasikhina fil ilmi. Siapa ulama itu? Yaitu orang-orang yang teguh di dalam ilmunya. Yang teguh di dalam ilmunya, dia belajar dengan benar dan dengan pemahaman yang benar, sehingga tidak goyah pemahamannya dengan angin-angin pendapat dari luar. Kalau ada pendapat A, dia tetap dengan pendapatnya. Sedangkan orang yang tidak belajar dengan benar atau orang yang bodoh, dia akan mengikuti arah angin yang tidak jelas. Kalau ada pendapat baru yang ke arah kanan, dia ikut ke kanan. Pendapat baru ke arah kiri, dia ikut ke kiri. Pendapat baru ke belakang, dia juga ikut ke belakang. Karena dia tidak belajar dengan benar, maka ilmunya tidak dia tidak termasuk ar-rasikhina fil ilmi, orang-orang yang memiliki keteguhan di dalam ilmunya. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. In amilta bi ilmika. Tapi semua itu engkau bisa menjadi ulama dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika engkau menjadi orang-orang yang teguh di dalam ilmumu, yaitu jika engkau mengamalkan ilmumu. In amilta bi ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adika. Jika engkau sudah menjadi orang yang teguh di dalam ilmu itu, kemudian engkau mengamalkan ilmumu tadi, ar-rasikhina fil ilmi. In amilta bi ilmika wa aqbalta ala imarati ma'adika. Jika engkau mengamalkan ilmumu dan engkau memakmurkan persiapanmu untuk menyongsong tempat kembalimu, memakmurkan kehidupanmu di akhirat, yaitu mempersiapkan diri untuk menyongsong akhirat, maka engkau tidak sekedar menjadi orang yang berilmu saja. Wa kunta abdan aliman amilan lillahi ta'ala. Engkau akan menjadi seorang hamba yang berilmu, beramal lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, beramal di atas jalan yang sangat terang, sangat jelas, dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar, ghaira jahilin, tanpa kebodohan di dalamnya, wala muqallidin, dan tanpa bertaklid buta, wala ghafilin, dan tanpa kelalaian. Jika engkau teguh di dalam ilmu dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan menyibukkan diri untuk menyongsong akhiratmu. Nah, maka dia termasuk orang yang melewati lintasan pertama tadi, yaitu lintasan ilmu. Walaka syaraful azim. Orang yang seperti ini berilmu, beramal, menyibukkan diri dengan umur akhirat. Orang yang seperti ini, kalau engkau sudah seperti ini, laka syaraful azim, maka engkau akan memiliki kemuliaan yang agung
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa li'ilmika al-ghimatul katsiratu wath-thawabul jazil. Dan ilmumu menjadi ilmu yang memiliki nilai melimpah. Ilmumu ini bernilai melimpah dan mendatangkan pahala yang melimpah pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu dan ilmunya berkah. Ilmunya bermanfaat seperti yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW di dalam doanya, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmunya punya nilai yang besar dan pahala yang banyak. Wa kunta qad qata'ta hadhihi al-'aqabata wa khallaftaha wara'aka. Kalau engkau menjalankan semua ini, maka engkau telah melewati lintasan ilmu ini. Lintasan ilmu telah kau lewati dan engkau telah meninggalkannya di belakangmu. Tapi kalau engkau belum melakukan ini, walaupun engkau menguasai hafalan, menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai fikih, engkau pandai berbicara, engkau pandai menjelaskan, tapi kalau engkau belum memenuhi syarat-syarat ini, maka engkau tahap pertama ini saja belum kau lewati. Engkau masih berkutat di tahap yang pertama. Tapi jika engkau memiliki ilmu, kapasitas dengan batasan yang telah dijelaskan, kemudian kau amalkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kau sibuk dengan perkara akhiratmu, maka engkau telah melewati lintasan ini dan telah kau tinggalkan di belakangmu. Wa qadaita haqqaha biidnillahi ta'ala, dan engkau telah menunaikan hak-haknya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahul mas'ul ayyamuddaka wa iyana bihusni taufiqihi wa taysirihi. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, al-mas'ul, yang dimintai, yang diseru agar Dia memberikan anugerahnya kepada dirimu dan kepada kita semua, kata Imam Ghazali, yaitu kepada siapapun yang membaca kitab ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan taufik, kemudahan bagi kita untuk mencapai apa yang kita baca, untuk mencapai apa nasihat yang kita dengar dari Imam Ghazali ini. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan, begitu pula daya upaya, kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesailah bab pertama dari kitab ini, yaitu lintasan ilmu. Dan kitab ini sebenarnya bukan kitab untuk memuaskan nafsu intelektualitas kita belaka, tapi memang kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali sebagai panduan bagi setiap hamba yang memiliki keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panduan pertama yaitu panduan lintasan ilmu yang telah, tahapan ilmu yang telah kita selesaikan di pagi hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Setelah tahapan ilmu kita jalani, kita akan masuk ke tahapan berikutnya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tahapan taubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan memberikan kekuatan taufik kepada diri kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وأمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.